Meantime, I would like to introduce myself. I'm Prem Kumar. I'm working in Chennai Petroleum Corporation Limited. So I had a passion in public speaking, so I expressed my interest to the LTLC team. So ஒரு செஷன் ஹோஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். So they were humble enough to accommodate me. So thanks to the team for giving me this opportunity for the first time. So and that's about me. So இந்த செஷனில் வந்து மேம் சொன்ன மாதிரி ஒரு 1 hour 15 minutes போக போகுது. அண்ட் டு ஹாவ் அ சீம்லெஸ் அண்ட் ஃப்ளாலெஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாரும் வந்து நம்ம மைக்ரோஃபோனை வந்து மியூட் பண்ணி வச்சுருப்போம். ஸோ இன் ஆர்டர் டு ஹாவ் அ கிளியர் ஆடியோ, ஸோ நம்ம பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் எதுவும் அவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கட்டும். அண்ட் இஃப் வி ஹாவ் எனி வியூஸ் ஆர் ஒப்பீனியன்ஸ், ஸோ நம்ம சேட் பாக்ஸில் வில் டூ தட். வில் எக்ஸ்பிரஸ் அவர் வியூஸ் அண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் இன் அவர் சேட் பாக்ஸ். So when we are asked to express something, we'll unmute and then we'll express our opinion. The rest of the time, we'll keep our microphones in muted condition. So I request all to cooperate with this. And so for the new participants over here, I would like to share something about Let's Talk, Let's Connect. So Let's Talk, Let's Connect is a platform. It's a bridge which connects the givers and takers of knowledge. So if you have some knowledge, if you want to share something to people, you can make use of this platform. Or if you want to learn something, or if you want to acquire some knowledge, so you can make use of this platform. So they are doing an amazing service here. So they have conducted almost 290 and more sessions on various topics. So every session they have recorded and uploaded in their YouTube channel. So that is the Amazing Human Being YouTube channel. So this session is also being recorded and it will be uploaded in the YouTube channel. So if you want to view it at any time, you can make use of it. So, and if you want to get regular updates on our sessions, so you can join our WhatsApp group. The link will be given in the chat box in a while. So if you want to host or register, or so if you want to host or participate or suggest a session, you can register using a link which will also be given in chat box in a while. So, and now with not much delay, we'll move on to the session. So this is my very first session, and I'm fortunate enough to have this topic. So about love. So this is the much interested topics of all time. So ma'am is going to take how deep your love is. That is the session. So this session will be taken by Ms. Delphine Stefano. So she's a psychologist, a career guidance counselor. She has worked as a health counselor in Tamil Nadu government NTEP program. So she is right now working as a mental health influencer in Counsel India organization. So on behalf of LTLC team, I extend a warm welcome to ma'am. So welcome, ma'am. Thank you, Prem. And I don't want to take much of your time. I hand over the session to you. So over to you, ma'am. You can start your session. Yeah. Thank you, Prem, for your introduction. Good evening, one and all. So, இன்னைக்கு நம்ம எடுத்திருக்க டாபிக் வந்து ரொம்ப எவர்கிரீனான டாபிக், லவ். ஸோ இது எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச டாபிக். இங்கே வந்து நிறைய பேருக்கு எனக்கு தெரியாது. ஸோ உங்களை எல்லாருமே இந்த ஜூம் மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ண வச்ச அந்த ஒரு பவர் அண்ட் மேஜிக் வந்து எதுக்கு இருக்குன்னா, அந்த லவ்ன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ அந்த லவ் பற்றி நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தாலும், பட் இந்த செஷன்ல இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு கியூரியாசிட்டி வந்து எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5 minutes வந்து இதை ஒரு இன்டராக்ஷன் செஷனாக வச்சுக்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் லவ், ஹவு டு யூ டிஃபைன் இட்? ஸோ அன்மியூட் பண்ணிட்டு யார் வேணாலும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ இதில் தப்பு ரைட் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ யார் வேணா சொல்லலாம். So participants, what is love? எல்லாருக்கும் நிறைய அனுபவம் இருக்கு. What is love?
Ma'am, this is Niveda Murugation. Hi. Hi, Niveda. Good evening. How are you? Good evening. How are you? Yeah, I'm good. Thank you. Okay. Fine. Actually, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலா லவ்னா seeing someone happy, though what to say, though not being into it, even not making someone happy, but still if they are happy, you are happy, be it a kid or your partner or your family or a random person in a road, whoever it is, just making them smile makes us smile. Might be that is according to me. Yeah, super, Niveda. Then anyone else? Thank you. Anyone? Love is something which is unconditional, la? So Yes. So it is an unconditional thing more than anything else. Okay. So என்னுடைய ஸ்கிரீன் எல்லாருக்கும் தெரியுதா? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Yes. PPT visible இருக்கா? Yes. இருக்கு ma'am. Yeah, okay, thank you. So love அப்படின்றத வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கொடுக்க முடியாது. பிகாஸ் லவ்வை வந்து அவங்கவுங்க எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாங்க, அவங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து தான் லவ்ன்ற அந்த ஒரு ஃபீலிங்கை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு வேர்ட்ஸ்லயோ இல்லை ஒரு டெஃபினேஷனோ ஒரு புக்ல இருந்தெல்லாம் நம்ம எடுக்க முடியாது. இப்போ நான் எப்படி ஃபீல் பண்றேனோ அந்த வியூல தான் வந்து நான் வந்து லவ்வை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவேன் அண்ட் லவ்வை வந்து டிஸ்கிரைபும் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி உங்களுக்கு லவ் நீங்க உங்களுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து தான் லவ்வை பத்தி நீங்க சொல்லுவீங்க. அதனால லவ்வை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பர்டிகுலர் டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ சில வந்து லவ் எப்படி லவ்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு பிசிக்கல் அட்ராக்ஷன், லைக் லவ்ன்றதுலாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் எதுவும் கிடையாது, அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் தான், அதனால நம்ம லவ்வை வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா எடுத்துக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லவ் வந்து ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங்கான அஃபெக்ஷன், ஸோ அது வந்து நம்ம லைஃப் லாங் நம்ம கூட டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே வரும், லைக் ஒரு உண்மையான காதல்னா லைஃப்ல ஒரு வாட்டி ஒருத்தர் மேலதான் வரும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. லைக் ஒரு செடியில ஒரு பூதான் பூக்கும், அந்த மாதிரியான டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க சில பேர். பட் சில பேர் வந்து நம்ம ஜிவிஎம் ஃபிலிம்ஸ் மாதிரி லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட், பார்த்த உடனேயே அவங்கள பத்தி எந்த ஒரு ஈவன் நேம் கூட தெரியாது, பட் லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் பிலீவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்க தானே நம்ம லைஃப் பார்ட்னர் அப்படின்னு பார்த்த உடனே டிசைட் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் சில பேர் வந்து லவ் வந்து ரொம்ப வருஷம் எடுத்துக்கும், ஒரு லவ் ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் ஆகணும்னா ஒரு நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும், அதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும், ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லவ் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே உண்மைதான், எல்லாமே அவங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்க்கும்போது இது எல்லாமே லவ் தான். இதுல வந்து இதுதான் கரெக்ட் அதுதான் கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த ஒரு லவ் அப்படின்ற இந்த ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம லைஃப்ல இல்லைன்னா எப்படி இருந்திருக்கும்? ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்களேன். இந்த லைஃப் நம்மளுடைய லைஃப் அதில் வந்து லவ்ன்ற ஒரு விஷயமே இல்லை, இல்லை நம்மளுடைய பாடியிலேயே வந்து லவ்ன்ற அந்த ஒரு ஃபீலே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சா உலகம் எப்படி இருக்கும், நம்மளுடைய லைஃப் எப்படி இருக்கும்? எல்லாமே வந்து நம்ம எல்லாருமே எந்திரன் படம் சிட்டி ரோபோ மாதிரி தான் இருப்போம். எதுவும் எல்லாமே கரெக்டா இந்த வேலையை செஞ்சோமா அந்த வேலையை செஞ்சோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய நீட்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ற ஒரு வாழ்க்கையை மட்டும்தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். இங்க சர்வைவிங் அண்ட் லிவிங் அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. சர்வைவிங் அப்படின்றது நம்ம பிறந்து உயிர் வாழ்ந்து இறந்து போறது, ஸோ அதுல வந்து எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் திங்குமே கிடையாது. பட் லிவிங் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஒரு வாழ்க்கையை வந்து அனுபவிச்சு வாழ்றது. ஸோ நம்மளுடைய லைஃப்ல வந்து லவ் அப்படின்ற ஒரு பார்ட்டை எடுத்துட்டோம்னா நம்ம எல்லாருமே ஜஸ்ட் சர்வைவ் தான் பண்ணிட்டு இருப்போம். அதே போல லவ் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எவ்ரிதிங் ஃபேர் இன் லவ் அண்ட் வார் சொல்லுவாங்க. ஸோ லவ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா வந்து கம்பேர் பண்றாங்கன்னா வார்க்கு ஈக்குவலா.
ஒரு வார்ல எப்படி வந்து எந்த ஒரு நியாய தர்மம் தப்பு எதுவுமே இருக்காது, நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு பேஸ் லைன் மட்டும்தான் இருக்கும். அதே போலதான் லவ்லயும் வந்து அது வந்து எந்த ஒரு பாகுபாடுமே பார்க்காது. அந்த லவ்ல நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வேணாலும், ஈவன் நம்மளுடைய உயிரையே விடுற அளவுக்கான ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு நம்மளை கொண்டு போற ஒரு பவர் எதுக்கு இருக்குன்னா அது கண்டிப்பா லவ்க்கு மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ இந்த லவ் வந்து ஒரு ஒரு காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே தான் வருது. லைக் நம்ம பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபிலிம்ஸ்ல பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு லவ் வந்து ரொம்ப பியூரா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அப்போ வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லாம ஒரு 1960, 70 ஈவன் நம்ம தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்க்கும் போதே நம்மளுக்கு வந்து லவ்வோட ஜேர்னி புரியும். லைக் அப்பெல்லாம் வந்து ஒரு பிரேக்கப் ஆனாலோ இல்ல அந்த ஒரு பொண்ணோ இல்ல ஒரு பையனோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து பிரேக்கப் பண்ணிட்டு போயிட்டா கூட அங்க வந்து அவங்க எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும், ஸோ நம்மளுக்கு கிடைக்கலனாலும் அவங்க நல்ல ஒரு லைஃப் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சுயநலம் இல்லாத ஒரு அன்பா இருந்துட்டு காட்டியிருப்பாங்க. 60s 70s மூவிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். லேட்டர் ஒரு 80s அப்படின்ட்டு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த லவ்வோட ட்ரெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிட்டே வருது. லைக் லவ் பண்றதுக்கான குவாலிட்டிஸ் அப்படின்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மேல் வந்து ரொம்ப அன்பா இருக்கணும், ரொம்ப பெண்களை மதிக்கிறவரா இருக்கணும், ஒரு ஹீரோக்கான எல்லா குவாலிட்டிஸுமே இருக்கணும் அப்படின்னு இருந்துச்சு. ஸோ காலத்துக்கு ஏற்ற நம்மளுடைய தேவைகளும் வந்து மாறிக்கிட்டே வருது. அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்மளுடைய தேவைகள் மாறிக்கிட்டே தான் வருது. ஒரு 1980s பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரவுடிசம் பண்றவங்க, கொஞ்சம் போக்கிரித்தனமா இருக்கிறவங்க, அவங்க மேல லவ் வர ஆரம்பிச்சுது. அண்ட் 90s அண்ட் 2000 வரும்போது அண்ட் பார்க்காமலே லவ், ஃபோன் கால்ல லவ் பண்றது, அந்த ஒரு ட்ரெண்டிங் வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் 2000 அந்த டைமிங்ல பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நெட்ல லவ் பண்றது, அந்த ஒரு விஷயம் வந்து அப்படி கொஞ்சம் ட்ரெண்ட் வந்து கொஞ்சம் மாறுச்சு. ஸோ இதே மாதிரி லவ்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தன்னை உருமாத்திக்கிட்டே வந்து இன்னைக்கு 2020ல நம்ம எங்க வந்து இருக்கோம்னா நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் லவ் லைஃப் பார்ட்னரை வந்து சோசியல் மீடியால நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம். ஸோ டைரக்டா பார்த்து ஒரு அந்த அந்த உணர்வுகளை ஃபீல் பண்ற அந்த ஒரு விஷயம் போய் இன்னைக்கு சோசியல் மீடியால ஒரு டிபியை பார்த்தோ இல்ல நிறைய டேட்டிங் ஆப்ல போய் நமக்கான மேட்சஸை தேடி இன்னைக்கு லவ் வந்து அந்த ஒரு லெவலுக்கு வந்து இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த லவ்ன்ற இந்த விஷயம் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே வருது. பட் அந்த லவ்ன்ற அந்த ஃபீலிங் மட்டும் நம்ம யார்கிட்டயும் இருந்து போகவே இல்லை. அந்த லவ்ன்ற ஃபீலிங் இன்னும் வந்து அதிகமாயிட்டு தான் வருது தவிர அது கம்மியாயிட்டு வரல. ஸோ இவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த லவ் வந்து நம்ம லைஃப்ல எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இந்த உலகத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பிரைமல் இன்ஸ்டிங்க்ட். உலகத்துல பிறந்த எல்லா உயிர்களுக்குமே ஒரு சின்ன எறும்பா இருக்கட்டும் இல்லை மனுஷங்களா இருக்கட்டும், சின்ன எறும்புல இருந்து மனுஷங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு பிரைமலான இன்ஸ்டிங்க்ட் என்னன்னா சர்வைவிங், உயிர் வாழணும் அப்படின்றது தான் ஒரு பிரைமல் இன்ஸ்டிங்க்ட். எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் இல்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி நம்ம உயிர் வாழணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் நம்மளுக்கு இன்பில்ட்டா நம்மளுடைய மெமரியில இருக்கிற ஒரு விஷயம். அது வந்து சொல்லி கொடுத்து வர்றது கிடையாது. நம்ம உயிர் வாழ்றதுக்காக தான் இவ்வளோ போராடிக்கிட்டு வரோம். ஸோ அந்த சர்வைவிங் அப்படின்ற இன்ஸ்டிங்க்ட்டுக்கு அடுத்த ஒரு இன்ஸ்டிங்க்ட் எதுன்னா லவ்ன்ற ஒரு விஷயம் தான். இந்த லவ்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு யாருக்குமே வந்து சொல்லி கொடுத்து வர்றது கிடையாது. நாம நேசிக்கணும், நேசிக்கப்படணும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு வந்து நம்ம எல்லாருக்குள்ளயுமே இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்மளை மற்றவங்க நேசிக்கணும், நம்மளை மற்றவங்க ஏத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வுல தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். லைஃப் மேல ஒரு ஹோப்பே அதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கிறது. ஸோ லவ் இஸ் அ பிரைமல் இன்ஸ்டிங்க்ட். செகண்ட், லவ் இஸ் எண்ட்லெஸ். லவ் வந்து நம்ம பிறந்ததுல இருந்து நம்ம இறக்குற வரைக்கும் நம்ம கூடவே தான் வந்து ஜேர்னி பண்ணிட்டே வருது. த்ரூ அவுட் த லைஃப் நம்ம கூட டிராவல் பண்ணிட்டு வர ஒரே விஷயம் என்னன்னா அது லவ் தான். நம்ம பிறக்கிறது நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸோட ஒரு லவ்வால, அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கூட பிறந்தவங்களுடைய லவ், அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய
ஃப்ரெண்ட்ஸோட லவ், அதுக்கப்புறம் லைஃப் பார்ட்னர், அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய குழந்தைங்க, நம்மளுடைய பேர குழந்தைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லவ்ன்ற அந்த ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுடைய லைஃப்ல நம்ம கூடவே இருந்துட்டு வருது. ஸோ அந்த லவ்க்கு வந்து ஒரு முடிவே கிடையாது. அது வந்து எண்ட்லெஸ்ஸான ஒரு விஷயம் தான் லவ். நெக்ஸ்ட், லவ் இஸ் அ ட்ரக். ஸோ லவ்வை வந்து ட்ரக்குக்கு ஈக்குவலாக கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா ட்ரக்குன்ற ஒரு எந்த வகையான ஒரு ட்ரக்கை நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் அதனால நம்மளுடைய பிரெயின்ல ஏற்படுற கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் நம்ம லவ்ல இருக்கும் போதும் நம்ம பிரெயின்ல ஏற்படுது. நம்ம லவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே இல்லை லவ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய பார்ட்னருக்கு வந்து நம்மளே அறியாம ஏங்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அவங்க கிட்ட நம்ம எப்போ பேசலாம், அவங்க எப்போ பார்க்கலாம், அவங்க கூட எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே அறியாம அவங்களுக்காக நம்ம ஏங்க ஆரம்பிச்சிருவோம். லைக் ஒரு நாள் அவங்க கிட்ட பேசலன்னா கூட, இல்லை ஒரு நாள் அவங்கள பார்க்கலன்னா கூட நம்மளுக்கு வந்து அந்த மிஸ்ஸிங்ன்ற ஃபீலிங் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஈக்குவல் டு ஒரு ட்ரக் தான். நம்ம ஒரு ட்ரக் எடுக்கும்போது அது ஒரு ஆல்கஹாலா இருக்கலாம், இல்லை சிகரெட்டா இருக்கலாம். ஸோ வாட் எவர் நம்ம எடுக்கும்போது சடனா அதை ஸ்டாப் பண்ணும்போது நம்மளால அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. நிறைய வித்ட்ராயல் சிம்டம்ஸ் வரும். அதனாலதான் லவ் பிரேக்கப் ஆகும்போதோ இல்லை நம்ம லவ் பண்ற நம்மளுடைய பார்ட்னர் வந்து நம்மளை இக்னோர் பண்ணும்போது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ அதனால்தான் லவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரக். நெக்ஸ்ட், லவ் இஸ் மோட்டிவேஷன். நம்மளோட மோட்டிவேட் பண்ண டிரைவிங் ஃபேக்டரா நம்ம லைஃப்ல எல்லாருக்குமே இருக்கிறது வந்து லவ் மட்டும்தான். ஸோ நம்ம லவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதோ இல்லை ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல என்டர் ஆன பிறகோ நம்மளை வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்கு, அது ஒரு ஃபினான்ஷியலாகவும் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஃபிசிக்கலாகவும் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு சோஷியல் வெல்பீயிங்காக இருக்கலாம். இப்படி எல்லாத்துலேயுமே நம்மளை வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து ஒரு டிரைவ் பண்ற, ஒரு மோட்டிவேட் பண்ற ஃபேக்டர்னா அது லவ் தான். லைக் நம்மளுடைய லைஃப் பார்ட்னரை வந்து நம்ம நல்லா பார்த்துக்கணும், அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லைஃப் கொடுக்கணும், நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல லைஃப் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டர் தான் இந்த லவ். அதே போல நம்மளுடைய எந்த ஒரு வீக்னஸா இருந்தாலும் அதை வந்து பிரேக் பண்ற ஸ்ட்ரென்த் எதுக்கு இருக்குன்னா லவ்க்கு தான். நெக்ஸ்ட், கனெக்ஷன். நம்ம எல்லாருமே சோஷியல் அனிமல்ஸ் தான். யாருமே இங்க வந்து தனியா இருக்க விரும்புறது கிடையாது. ஸோ நம்மளை அடுத்தவங்க கூட கனெக்ட் பண்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா அது லவ் தான். இன்னைக்கு இந்த ஒரு சொசைட்டியா நம்ம உருவாகி இருக்கோம், சொசைட்டில நம்ம ஒரு பர்சனா இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரையுமே கனெக்ட் பண்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா அது வந்து லவ்ன்ற ஒரு விஷயம் தான். லைக் இன்னைக்கு நம்ம சோஷியல் மீடியாலலாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம ஒருத்தர் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு மீடியம்லயும் நம்ம மற்றவங்களுடைய கனெக்டடா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த ஒரு கனெக்டிங் செயினா, ஒரு கனெக்டிங் ஃபேக்டரா இருக்கிறது லவ் தான். இந்த உலகம் முழுசுமே ஒரு அன்பால கட்டி போடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த அன்பு வந்து நம்ம லைஃப்ல வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியம். ஸோ அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் லாங் லாஸ்டிங்காகவும் இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே ஆசை இருக்கும். இப்போ எல்லாரும் கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் இன்டராக்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்க்கு எதெல்லாம் தேவைப்படுது, எது வந்து ஒரு எசென்ஷியல்ஸ் இல்லை ஒரு பேசிக் திங்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? Anyone? பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லலாம். எஸ், ஒரு குட் ரிலேஷன்ஷிப்க்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? எதெல்லாம் பேசிக் நீட்ஸா இருக்கும்? So Gayatri has said trust. Hi, this is Balachandran. Hi, this is Bharat பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு வந்து எது வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பிலீவிங் தான் ரொம்ப முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் வச்சிருக்கிற ஒரு நம்பிக்கை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் வந்து ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்க்கு ஒரு நல்ல பாலமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து. யா, அப்சல்யூட்லி சார். கண்டிப்பா பிலீஃப் இல்லாம எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பே ஸ்டார்ட் ஆக முடியாது. ஸோ எனிவன்? மேம், நிவேதா பேசுறேன்.
ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வந்துட்டு ரெஸ்பெக்ட் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நம்ம அவங்க கூட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கோம்னா அது வந்து கண்ட்ரோலா எடுத்துக்காம அவங்களோட ஸ்பேஸ்ல அவங்கள ரெஸ்பெக்ட் பண்றது அது ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன். யா ஷியோர், கண்டிப்பா ரெஸ்பெக்ட்ன்ற விஷயம் கண்டிப்பா இருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ நிவேதா. தேங்க்யூ. நிவேதா சொன்ன அந்த விஷயம் வந்து நானும் அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கண்டிப்பா அவங்க மேல நம்ம வச்சிருக்கிற ஒரு நம்பிக்கை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், அதே மாதிரி வந்து அவங்கள நம்ம எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய லெவல்ல நம்ம மதிக்கிறோம் அப்படிங்கறதும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். தேங்க்யூ சார். ஸோ இங்க நம்ம வந்து ஒரு 3 விஷயங்கள் பார்க்க போறோம். ஸோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து லாங் லாஸ்டிங்காகவும் அண்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு 3 விஷயங்கள் வந்து கண்டிப்பா தேவைப்படுது. ஒன்று இன்டிமசி அண்ட் பேஷன் அண்ட் கமிட்மெண்ட். ஸோ இன்டிமசினா ஜென்ரல் மீனிங்ல வந்து அது ஒரு பிசிக்கல் க்ளோஷர் அப்படின்னு நினைப்போம், பிசிக்கல் இன்டிமசி ரொமான்ஸ் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் இங்க இன்டிமசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் பண்றது என்னன்னா ஒரு 2 பேருக்குள்ள இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ட்ரஸ்ட். இவங்க கூட நம்ம இருந்தா நம்ம சேஃபா இருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த க்ளோஷர் அண்ட் ஒருத்தரோட ஒருத்தரை வந்து நம்மள பாண்ட் பண்ற அந்த ஒரு விஷயம் தான் இங்க இன்டிமசின்னு சொல்றது. இன்டிமசி இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறது அண்ட் ஹானஸ்டா இருக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து இன்டிமசி அப்படின்னு. இந்த இன்டிமசி வந்து கண்டிப்பா வந்து எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இன்டிமசி வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி திங்க் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் பேஷன். ஸோ பேஷன் அப்படின்னு நம்ம இங்க மீன் பண்றது பிசிக்கல் அட்ராக்ஷன். ஸோ ஒருத்தருக்கு மேல இருக்கிற ஒருத்தருக்கு அவங்களுடைய பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் மேல நம்மளுக்கு இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் 2 கப்பிள்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த ஒரு பாடி கனெக்ஷன் அண்ட் அவங்களுடைய செக்ஷுவல் லைஃப், இது எல்லாமே பேஷன்ல வரும். அண்ட் லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட், ஒருத்தவங்களுடைய பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸை பார்த்து அவங்க மேல நம்மளுக்கு வர அந்த ஒரு ஈர்ப்பு, இது எல்லாமே வந்து பேஷன்ல வரும். ஸோ இந்த பேஷன்ன்றது கண்டிப்பா எல்லா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்லயும் இருக்கணும். பேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இல்லைன்னா அந்த லைஃப் வந்து ரொம்ப போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து சீக்கிரமா அதுல இருக்கிற அந்த கப்பிள்ஸா இருக்கட்டும், லவ்வர்ஸா இருக்கட்டும், அந்த இன்டிமசி அந்த பேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாக தான் ஆரம்பிக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் கமிட்மெண்ட். ஸோ கமிட்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து இப்போ நீங்க ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல என்டர் ஆகிருக்கீங்க, இல்லை ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போறது தான் கமிட்மெண்ட். லைக் அது ஒரு மேரேஜா இருக்கலாம், ஆர் எல்ஸ் லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமாவும் இருக்கலாம். ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறது தான் இங்க கமிட்மெண்ட் ஒரு டிசிஷன் நம்ம சொல்றது. அதாவது இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து ஒரு லாங் டேர்ம்க்கு நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுக்கிற ஒரு டிசிஷன் தான் இங்க கமிட்மெண்ட்னு சொல்றது. ஸோ இந்த 3 விஷயங்கள் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எந்த அளவுக்கு இந்த இன்டிமசி, பேஷன் அண்ட் கமிட்மெண்ட், இது 3மே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு லிங்கான ஒரு விஷயம். லைக் உங்களுக்கு வந்து இன்டிமசி இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா, அந்த கிரேட்டர் இன்டிமசி வந்து உங்களை நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகும். லைக் பேஷனுக்கு கொண்டு போகும், இல்லை அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை ஒரு கமிட்டடான ரிலேஷன்ஷிப்க்கு எடுத்துட்டு போகும். ஸோ அது இன்டிமசி இருக்கும்போது, லைக் பேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதுவும் இதே தான், நம்மள நெக்ஸ்ட் ஒரு லாங் டேர்ம் டிசிஷன் எடுக்கிறது ஒரு மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டராக இருக்கும். இந்த 3 விஷயங்கள் எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல ஈக்குவலா இருக்குதோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கும். பட் அந்த 3 விஷயங்கள்ல ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து கம்மியானாலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து மிஸ் ஆகும்போது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பா சேஞ்ச் ஆகுது. அதே போல இந்த 3 விஷயங்களும் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் லவ் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் லைக் சிலருக்கு இன்டிமசி அதிகமா இருக்கலாம், பட் சிலருக்கு வந்து பேஷன் அதிகமா இருக்கலாம், சிலருக்கு கமிட்மெண்ட் அதிகமா இருக்கலாம்.
ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ், இந்த 3 விஷயங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வேரி ஆகிட்டே வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட், இந்த 3 காம்பனன்ட்ஸை வச்சு லவ்வை வந்து ஒரு 7 டைப்ஸா வந்து நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். அது 7 டைப்ஸ் என்னன்னா, ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லவ், இன்ஃபாக்சுவேஷன் லவ், எம்டி லவ், ரொமான்டிக் லவ், கம்பானியட் லவ், ஃபேக்ஷியஸ் லவ் அண்ட் கன்சுமேட் லவ். ஸோ இந்த 3 காம்பனன்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி 7 டைப்ஸ் ஆஃப் லவ்வை ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லவ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே நம்ம மீன் பண்ணுறது என்னன்னா, இது மோஸ்ட்லி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே ஏற்படுறது. அவங்க வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும், ஒருத்தரை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும், அவங்க வந்து எப்பயோ ஒரு கனெக்டடாகவே இருப்பாங்க, ஒருத்தருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்னா அவங்களா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நிற்பாங்க, அண்ட் எல்லா விதத்துலையுமே அவங்களுக்கு தோள் பிடிச்சி ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறது தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லவ். ஸோ இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போற ஒரு ரூட்டா இருக்கு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல தான் எல்லா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புமே ஏற்படுது. இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரியாத வரம் வேண்டும் ஃபிலிம். ஸோ அந்த ஃபிலிம்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, பிரசாந்தும் ஷாலினியும் வந்து நெய்பர்ஸா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க பிறந்ததுலேருந்தே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்துட்டு வருவாங்க. ஈவன் காலேஜ் வரைக்கும், அவங்களுடைய அடல்ட்ஹுட் வர வரைக்கும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாவே இருப்பாங்க. அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தர் பத்தி நல்லா தெரியும். ஸோ எல்லாருமே அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா, அவங்க லவ்வர்ஸ் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிறது வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு விஷயம் மட்டும்தான். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை தாண்டி அங்கே வேற எதுவுமே இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு டைப் ஆஃப் லவ் தான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லவ் அப்படின்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட், இன்ஃபாக்சுவேஷன் லவ். ஸோ இந்த மாதிரி லவ் என்னன்னா, இல்லைன்னா அவங்களுடைய பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸை பார்த்து நம்மளுக்கு அவங்க மேல ஏற்படுற ஒரு ஈர்ப்பு. லைக் இங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காது, அண்ட் இங்க வந்து கமிட்மெண்ட் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. ஜஸ்ட் பேஷன் அப்படின்ற ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இருக்கும். இது மோஸ்ட்லி எப்பெல்லாம் நடக்கும்னா, நம்மளுடைய ஸ்கூல் டேஸ் க்ரஷ் அண்ட் பப்பி லவ், அதெல்லாம் வந்து இன்ஃபாக்சுவேஷன் டைப் ஆஃப் லவ்ல வரும். இங்க லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க, நம்ம ஜிவிஎம் மூவிஸ் மாதிரி. வாரணம் ஆயிரம் ஃபிலிம்ல பாத்தீங்கன்னா, சூர்யா சாருக்கு வந்து சமீராவை ட்ரெயின்ல பார்த்த உடனே லவ் வந்துடும். அவங்களுடைய நேம் தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது. பட் எடுத்த உடனே அவருக்கு வந்து இவங்க தான் நம்முடைய பார்ட்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீலிங் அவருக்கு வரும். இந்த லவ், அந்த பேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வந்து அவரை வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்கு வந்து மோட்டிவேட் பண்ணும். லைக் அவங்கள போய் பார்க்கணும், அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து அவரை இன்டிமேட்டா அவங்கள பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்கு நம்மளை வந்து இதை வந்து புஷ் பண்ணும். பட் இந்த மாதிரி இன்ஃபாக்சுவேஷன் டைப் லவ்வுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் தான் இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியாது. நெக்ஸ்ட் 7G ரெயின்போ காலனி ஃபிலிம்ல பாத்தீங்கன்னா, ரவிக்கு சோனியா அகர்வால் மேல இருக்கிறதும் அதே தான். அவங்களுடைய பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் பார்த்து அந்த பேஷன் தான் அவருக்கு ஏற்படும். ஸோ ஒரு சீரியஸான லவ்வாலாம் இது மாறுறதுக்கு அவ்வளோ வாய்ப்புகள் கிடையாது. நெக்ஸ்ட், எம்டி லவ். ஸோ எம்டி லவ்ன்றது வந்து அங்கே எதுவுமே இருக்காது. லைக் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காது, ஒரு பேஷன் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. அந்த லவ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதே ஒரு கமிட்மெண்ட்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். அவங்கள பத்தி எந்த ஒரு விஷயங்களுமே தெரியாம ஒரு மேரேஜ் அப்படின்ற ஒரு கமிட்மெண்ட்ல தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டார்ட் ஆகும். பட் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்மளுடைய இந்தியன் கல்ச்சர்ல வந்து கொஞ்சம் காமனான ஒரு விஷயம் தான். எப்படின்னா, இங்க வந்து நிறைய அரேஞ்ச் மேரேஜஸ் நடக்கும்போது அவ்வளோ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காது, அண்ட் அந்த பேஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது. பட் இந்த மாதிரியான ஒரு லவ்ல ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா, ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு நல்ல ஒரு புரிதல் ஏற்படும், அண்ட் பேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பா மாறுறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து இந்த எம்டி லவ்ல வந்து இருக்கு. இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து சில்லுன்னு ஒரு காதல் ஃபிலிம். அந்த சூர்யாக்கும் ஜோதிகாக்கும் ஆக்சுவலா மேரேஜ் பண்ணிக்கிறதுல விருப்பமும் இருக்காது, அண்ட் ஒருத்தரை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது. ரெண்டு பேருமே பிளைண்டா ஒரு அந்த கமிட்மெண்ட் இறங்குவாங்க. பட் ஆஃப்டர் 5 years அப்படின்னு காட்டும் போதுதான்
அவங்களுடைய லைஃப் வந்து எவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு, அவங்களுக்குள்ள ஒரு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வளர்ந்துருக்கும், அந்த பேஷன், அவங்களுடைய செக்ஷுவல் லைஃப்ல இருந்து எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு லைஃபா இருக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் மேரேஜ் அந்த லைஃப் வந்து அவ்வளோ அழகா இருக்கும். அந்த மேரேஜ் வந்து அவ்வளோ சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம எந்த சீன்ல பார்க்கலாம்னா, கிளைமேக்ஸ்ல பூமிகா சொல்லியிருப்பாங்க, நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்திலையும் கௌதமா லவ் பண்ணணும், பட் வந்து ஐஷுவா இல்ல குந்தவியா லவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒரு டைலாக்லயே வந்து இவங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஐடியல் கப்பிள்ஸ், ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து இவங்களோட லைஃப் எவ்வளோ அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ஸோ இந்த கமிட்மெண்ட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ற லவ் வந்து எம்டி லவ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரொமான்டிக் லவ். ஸோ இந்த ரொமான்டிக் லவ் தான் இங்கே நிறைய பேருக்கு இருக்கிறது. லைக் அங்கே வந்து இன்டிமசி இருக்கும் அண்ட் பேஷன் இருக்கும். இன்டிமசி மீன்ஸ் அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும், ரெண்டு பேருமே வந்து ஒருத்தர் வந்து நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, அவங்களுடைய கரியர் அண்ட் அவங்களுடைய ஒரு வளர்ச்சிக்கு வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இன்டிமசின்ற விஷயம் வந்து இங்கே நிறைய இருக்கும். அதே போல பேஷன், அவங்க ஒருத்தருக்கு மேல ஒருத்தர் வந்து அந்த அட்ராக்ஷனும் இருக்கும், அவங்களுக்குள்ள வந்து ரொமான்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாவே இருப்பாங்க. பட் இங்க என்ன மிஸ் ஆகும்னா கமிட்மெண்ட் மிஸ் ஆகும். அதாவது அவங்க வந்து மேரேஜ் இல்ல இதை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகணுமா அப்படின்ற ஒரு டிசிஷன் வந்து இன்னும் எடுக்காம இருப்பாங்க. அது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆயுத எழுத்து ஃபிலிம். அந்த ஃபிலிம்ல வந்து சூர்யா சாரும் இஷா தியோலும் வந்து சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க, நெய்பர்ஸா இருப்பாங்க, அவங்களுக்குள்ள வந்து ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி சூர்யா சாரோட அந்த பொலிட்டிக்கல் கெரியருக்கு வந்து இஷா தியோல் வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதே சமயத்துல அவங்களுக்குள்ள வந்து ரொமான்ஸும் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பீஸா ஃபிலிம்ல பாத்தீங்கன்னாலும் விஜய் சேதுபதி அண்ட் ரம்யா நம்பீசன் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு ஆர்ஃபனேஜ்ல இருந்து வருவாங்க. ஸோ ரெண்டு பேரை பத்தி ரொம்ப நல்லா தெரியும். அண்ட் அவங்களுக்குள்ள வந்து அந்த செக்ஷுவல் ப்ளஷர்ஸும் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு லவ் வந்து ரொமான்டிக் லவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் கம்பானியனேட் லவ். இதுல வந்து இன்டிமசி இருக்கும் அண்ட் கமிட்மெண்ட் இருக்கும். லைக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும், ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தர் பத்தி நல்லா தெரியும், நல்லா புரிஞ்சிருப்பாங்க, ஒரு சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க, இல்லைன்னா நம்மளுடைய கசின்ஸ் மேரேஜ் பண்ற அந்த ஒரு டைப் வந்து இதுல வரும். ஸோ நம்மளுக்குள்ள ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குல்ல, ஸோ நம்ம ஏன் மேரேஜ் பண்ணிக்க கூடாது, ஸோ நம்மளுக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிறதுனால மேரேஜ் பண்ணா லைஃப் வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், ஹாப்பியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. பட் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஓமை கடவுளே ஃபிலிம். இந்த ஃபிலிம்ல பாத்தீங்கன்னா அசோக்கும் ரித்துவும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்கு கொண்டு போவாங்க கமிட்மெண்ட்டு. பட் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் மிஸ் ஆகுற ஒரு விஷயம் வந்து பேஷன். ஏன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டா பார்த்துட்டு வந்த ஒருத்தங்களை வந்து எப்படி நம்ம லைஃப் பார்ட்னரா பார்க்கறது, அவங்க கூட வந்து எப்படி ரொமான்ஸ் பண்றது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இங்க ரொம்ப லேக் ஆகும். ஸோ அந்த பேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அங்க இல்லாததுனால ஸோ சின்ன வயசுல இருந்தே இன்னும் பேசி பழகி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலும் பட் அந்த ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் வந்து அந்த பிசிக்கல் அட்ராக்ஷன் இல்லை அப்படின்னும் போது அந்த மேரேஜ் வந்து லாஸ்ட்ல எங்க டைவர்ஸ் வரைக்கும் போயிடும். ஸோ அந்த பேஷன் அப்படின்ற விஷயம் இங்க மிஸ் ஆகுது. இன்டிமசி பிளஸ் கமிட்மெண்ட் மட்டும் இருக்கிறது வந்து கம்பானியேட் லவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபேக்ஷியஸ் லவ். ஸோ இங்க என்ன இருக்குன்னா இந்த டைப் ஆஃப் லவ் வந்து கொஞ்சம் அன்ரியலான ஒரு விஷயம் அண்ட் ஒரு இல்யூஷன் கூட நம்ம சொல்லலாம். பிகாஸ் இங்க வந்து பேஷன் இருக்கும், லைக் அவங்க ஒருத்தருக்கு மேல ஒருத்தர் வந்து அந்த ஈர்ப்பு இருக்கும் அண்ட் பிசிக்கல் அட்ராக்ஷன் இருக்கும், அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ள போவாங்க. பட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இல்லாம ஒரு இன்டிமசி இல்லாம வெறும் ஒரு செக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பேஸ் பண்ணி ஒரு கமிட்மெண்ட்குள்ள போனா மேக்சிமம் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. ஏன்னா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்களுக்குள்ள இருக்கவே இருக்காது. ஜஸ்ட் அந்த பிசிக்கல் அட்ராக்ஷன் பேஸ் பண்ணி அந்த கமிட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அது அவ்வளோக்கா சரி வராது. இதுக்கு வந்து ரொம்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆயுத எழுத்து ஃபிலிம்ல மீரா ஜாஸ்மின் அண்ட் மாதவனுக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நடுவில் வந்து அந்த ரொமான்ஸ் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்
வரும்போது கொஞ்சம் கூட இருக்காது. அதுல வந்து நிறைய டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இருக்கும். ரெண்டு பேருமே வந்து எப்பயுமே சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாங்க. மீரா ஜாஸ்மின் வந்து அடிக்கடி கோச்சிட்டு அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. இது எதனாலன்னா அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே கிடையாது. தென் ஒருத்தரை பத்தி ஒருத்தருக்கு மேல அந்த கேர் இருக்காது. லைக் இவங்க நம்ம தான் பாத்துக்கணும், அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஒரு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எந்த ஒரு விஷயமே அவங்களுக்குள்ள இருக்காது. இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மீரா ஜாஸ்மின் வந்து அந்த ஊரை விட்டு போகலாம்னு சொல்லிட்டு ட்ரெயின்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் மாதவன் வந்து கடைசி வரைக்கும் வரவே மாட்டாரு. ஸோ அந்த இடத்துலயே அந்த மேரேஜ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. என்னதான் மேரேஜ் அப்படின்ற ஒரு கமிட்மெண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னாலும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை அப்படின்னும் போது அது வந்து ஒரு ஃபெயிலியரான மேரேஜா தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் தான் வந்து கம்ப்ளீட் லவ். ஸோ இந்த மூன்று விஷயங்களுமே லைக் இன்டிமசி, பேஷன் அண்ட் கமிட்மெண்ட், அண்டர்ஸ்டாண்டிங், பிசிக்கல் அட்ராக்ஷன் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, இது மூணுமே சேர்ந்து இருக்கிறதா ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும்னா அவங்களுக்குள்ள வந்து வேற லெவல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணிப்பாங்க. அண்ட் ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் அவ்வளோ கேர் வச்சிருப்பாங்க, ரெஸ்பான்சிபிளா இருப்பாங்க. அதே போல அவங்க வந்து ரொம்ப வருஷம் அவங்களுடைய செக்ஷுவல் லைஃபும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதே போல அந்த கமிட்மெண்ட், மேரேஜ் அப்படி இல்லை ஒரு லிவ்-இன் எதுவா இருந்தாலும் ஒரு அந்த கமிட்மெண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க கமிட்டடா இருப்பாங்க, ரொம்ப ஹானஸ்டா இருப்பாங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப்க்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் கம்ப்ளீட் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து வர்ற குழந்தைங்களும் சரி, ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான குழந்தைங்களா இருப்பாங்க, ஒரு ஹாப்பியான குழந்தைங்களா இருப்பாங்க. அந்த ஃபேமிலி வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஹாப்பினஸ்ல இருக்கும். இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் நிறைய சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். எந்த மூவியுமே இந்த 3 காம்பனன்ட்டும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஸோ பசங்க 2 படத்துல வந்து சூர்யா சார் அண்ட் அமலா பாலுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த ஒரு விஷயம், அவங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கட்டும், ஒருத்தருடைய கெரியருக்கு ஒருத்தர் வந்து சப்போர்ட் பண்றதா இருக்கட்டும், அதே போல அந்த குழந்தைங்களை வளர்க்கறதா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபுல்ஃபில்லா இருக்கும். அந்த ஃபேமிலியை பார்க்கும்போது நம்மளுக்குள்ள வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும். ஸோ அதுதான் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்போட சக்சஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் கம்ப்ளீட் லவ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த 3 விஷயங்களுடைய காம்பினேஷன் நீங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லவ்ல பாருங்க, இன்டிமசி மட்டும்தான் இருக்கு, அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும்தான் இருக்கு, பேஷன் இல்ல, கமிட்மெண்ட் இல்ல. நெக்ஸ்ட் இன்ஃபாக்சுவேட்டட் லவ்ல இன்டிமசி இல்ல அண்ட் கமிட்மெண்ட் இல்ல, வெறுமே பேஷன் தான் இருக்கு, தட் இஸ் பிசிக்கல் அட்ராக்ஷன். நெக்ஸ்ட் எம்டி லவ்ல வந்து இன்டிமசி இல்ல, பேஷன் இல்ல, ஒரு கமிட்மெண்ட் மட்டும்தான் இருக்கு. அது மேரேஜா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப், அந்த மாதிரி எது வேணாலும் இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ரொமான்டிக் லவ். ஸோ இதுல வந்து இன்டிமசி இருக்கு, பேஷன் இருக்கு, கமிட்மெண்ட் இல்லை. நெக்ஸ்ட் கம்பேனியன் லவ்ல இன்டிமசி இருக்கு, கமிட்மெண்ட் இருக்கு, பட் பேஷன் இல்லை. அதுக்கு அடுத்ததுல ஃபேக்சுவஸ் லவ்ல இன்டிமசி இல்லை, பேஷனும் கமிட்மெண்ட்டும் இருக்கு. அட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் கன்சுமேட் லவ்ல வந்து 3 விஷயங்களுமே இருக்கு. ஸோ இதுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த காம்பினேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இன்டிமசி இது எல்லாமே எப்படி கம்பைன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எது ரொமான்டிக் லவ், எது ஃபேக்சுவஸ் லவ், கம்பேனியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல உங்களுக்கு நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருந்த இந்த ஒரு கான்செப்டோட நேம் வந்து ட்ரையாங்குலர் தியரி ஆஃப் லவ். ஸோ இதை வந்து டெவலப் பண்ணவர் வந்து ராபர்ட் ஸ்டென்பர்க். ஃபர்ஸ்ட் வந்து லவ்வுக்குன்னு ஒரு தியரியை வந்து டெவலப் பண்ணது வந்து சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட். அவருக்கு அடுத்து வந்து நிறைய பேர் வந்து லவ்க்கான தியரிஸ் எடுத்தாங்க. பட் ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொல்லணும், இல்லை எல்லாருக்குமே பொருந்துற மாதிரியான ஒரு தியரியை டெவலப் பண்ண யாருன்னா ராபர்ட் ஸ்டென்பர்க். லேட் 1980s இவர் வந்து இந்த தியரி வந்து டெவலப் பண்ணாரு. ஸோ இவர் வந்து இந்த எப்படி சொல்றாருன்னா லவ் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன வச்சிருக்காருன்னா இன்டிமசியை வச்சிருக்காரு, அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்.
ஸோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போட ஃபர்ஸ்ட் திங்கே அது எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருந்தா. அண்ட் பேஷன் வந்து கமிட்மெண்ட் வந்து ரைட் கார்னர்லயும் வச்சிருக்காரு. ஸோ இந்த 3 விஷயங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் லவ் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராபர்ட் ஸ்டென்பர்க் பிலீவ் பண்றாரு. ஈவன் நம்மளும் அதுதான் பிலீவ் பண்றோம். ஸோ அக்கார்டிங் டு ஸ்டென்பர்க் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, லைக் எந்த அளவுக்கு லவ் அதிகமா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ட்ரையாங்கிளோடைய ஷேப் வந்து அதிகமாயிட்டு போகும். அந்த சைஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வந்து அதிகமாயிட்டே போகும். கிரேட்டர் லவ் கிரேட்டர் சைஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அந்த மாதிரி. ஸோ கொஞ்சம் லவ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளோட ஷேப்பும் வந்து கொஞ்சம் மாறும். ஸோ நம்ம வந்து ஒன்று லெஸ் லவ் இல்லைன்னா மோர் லவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கணும் அப்படின்ற எந்த அவசியமே கிடையாது. இந்த 2த்துக்கு நடுவுல வந்து இன்பிட்வீன்ல நம்ம எங்க வேணாலுமே இருக்கலாம். லைக் சில பேருக்கு வந்து இன்டிமசி அதிகமா இருக்கும், பேஷன் கம்மியா இருக்கும். சில பேருக்கு பேஷன் அதிகமா இருக்கலாம், கம்மியா இருக்கலாம். ஸோ இது அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல எப்படி இருக்குன்றத பொறுத்து இந்த ட்ரையாங்கிளோடைய சைஸ் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டென்பர்க் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்க 2 பேர், அது மேல் ஃபீமேல், இந்த 2 பேரும் வந்து ஒரே மாதிரி அவங்களுடைய லவ் ரிலேஷன்ஷிப்பை பார்ப்பாங்க இல்லை ஒரே மாதிரியான இன்புட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது. அந்த மேல் வந்து அவருடைய ட்ரையாங்கிளை வந்து அவருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து டயக்ராம் பண்ணலாம். அவருக்கு எது அதிகமா இருக்குதோ அதை வச்சு அவர் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் டிரா பண்ணலாம். அதே மாதிரி அந்த ஃபீமேல் வந்து அவங்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயம், எந்த ஒரு காம்பனண்ட் அதிகமா இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அந்த ட்ரையாங்கிளை வந்து டிரா பண்ணலாம். ஸோ 2 பேருமே அவங்களுடைய லவ்வை வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான வியூல வந்து டயக்ராம் பண்ணலாம். லைக் இந்த கீழே இருக்க பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ பேஷன் வந்து அதிகமா இருக்கு, அண்ட் கமிட்மெண்ட் அதிகமா இருக்கு, இன்டிமசி வந்து அந்த அளவுக்கு அதிகமா இல்லை. நெக்ஸ்ட் பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா இன்டிமசி அதிகமா இருக்கு அண்ட் பேஷனும் கமிட்மெண்ட்டும் அந்த அளவுக்கு கிடையாது. தேர்ட் இமேஜ்ல பார்த்தீங்கன்னா கமிட்மெண்ட் அதிகமா இருக்கு, இன்டிமசி அண்ட் பேஷன் வந்து கம்மியா இருக்கு. ஸோ இந்த அமௌண்ட் வந்து வேரி ஆகும்போது அது வந்து ஒரு அன்பேலன்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிளா தான் இருக்கும். காம்பனன்ட்ஸும் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும்போது தான் இது வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டு ட்ரையாங்கிளா வருது. ஸோ ஒரு பேலன்ஸ்டான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும்னா நம்மளுக்கு இந்த 3 காம்பனன்ட்ஸுமே வந்து கரெக்டான அமௌண்ட்ல இருக்கணும். ஸோ அந்த காம்பனன்ட்ஸ் வந்து வேரி ஆகும்போது தான் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லயுமே ஏற்பட்டுட்டு வருது. ஸோ இப்போ உங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு ஐடியா வந்து கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். லைக் நீங்க வந்து எந்த மாதிரி உங்களுடைய லவ் வந்து இந்த 7 டைப்ல வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு லவ்வா உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். ஸோ எதெல்லாம் உங்களுடைய இந்த 3 காம்பனன்ட்ஸ்ல எதெல்லாம் உங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கண்டிப்பா கிடைச்சிருக்கு நான் நம்புறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெல்தி ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ ஒரு ஹெல்தியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்க்கு என்னெல்லாம் தேவை அண்ட் ஹெல்தியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஒரு ரீசன்ட் ஸ்டடி வந்து சொல்லுது 80,000 ஹியூமன் பிரெயின்ஸ் ஸ்கேன் பண்ண பிறகு அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு அஃபிஷியலா டிக்ளேர் பண்றாங்க ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட ட்ரூ ஹாப்பினஸ் எது அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா ஆக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லும்போது அவங்க வந்து ரிலேஷன்ஷிப் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிக்ளேர் பண்றாங்க, அஃபிஷியலா டிக்ளேர் பண்றாங்க. நம்மளுடைய லைஃப்ல வந்து நம்மளை சந்தோஷப்படுத்துற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ எல்லா விஷயங்களும் இருந்தாலும் பிரைமரியா நம்மள வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்குள்ள பிரைமரியா நம்மள சந்தோஷமா வைக்கிற ஒரு கான்செப்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரிலேஷன்ஷிப் தான். பட் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நம்ம அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய டைம் அண்ட் அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கரெக்டா கொடுக்குறோமா? மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து அவங்களுடைய ஈகோஸ் அண்ட் வேற மாதிரியான ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸால அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்கான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பா மாத்திடுறாங்க. அதாவது ஒரு ஹியூமன் லைஃப்க்கு வந்து எசன்ஸ் அண்ட் பேசிக்கா சந்தோஷப்படுத்துற ஒரு விஷயமே
ரிலேஷன்ஷிப் தான் அப்படின்னும் போது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்துக்கணும், அந்த ரிலேஷன்ஷிப்க்கு வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். பட் எல்லாருமே அதை செய்யறோமா அப்படின்றது இங்க வந்து ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கா தான் இருக்கு. யாருமே அந்த அளவுக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பை இப்பெல்லாம் வேல்யூ பண்றது இல்லையோ அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருந்துகிட்டே இருக்கு. பிகாஸ் இன்னைக்கு எல்லாருமே வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல ப்ராப்ளம்னு வரும்போது அந்த ப்ராப்ளமை வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பெரும்பாலும் நினைக்கிறது இல்லை. அது ஒரு லவ்வா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு மேரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கட்டும், யாருமே வந்து அந்த ப்ராப்ளம்க்கு என்ன ரூட், எங்கிருந்து இந்த ப்ராப்ளம் வருது, ஸோ இந்த ப்ராப்ளமை எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்து டிஸ்கஸ் பண்றதே கிடையாது. எடுத்த உடனே அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை எண்ட் பண்ணிடலாம், இல்ல அந்த பர்சன் கூட தான் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்னா அந்த பர்சன் கூட நம்ம பிரேக்கப் பண்ணிக்கலாம், இல்ல டிவோர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெம்பரவரி எமோஷன் மேல வந்து ஒரு பர்மனண்டான ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க. பிகாஸ் யாருக்குமே இங்க டைம் கிடையாது உட்கார்ந்து பேசி அந்த ப்ராப்ளமை வந்து அந்த சிக்கலை வந்து நம்ம தீர்க்கலாம், இன்னும் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை ஸ்ட்ராங்கா ஆக்கலாம், இல்லை இதை நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பொறுமையும் நேரமும் இங்க யாருக்குமே இருக்கிறது இல்லை. எல்லாருமே டிவோர்ஸ்ன்றது வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமா கிடைக்குது, அண்ட் பிரேக்கப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாதிரி அந்த அளவுக்கு வலிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதே போல வேற எப்படி சொல்லலாம்னா இங்க நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு. லைக் பிரேக்கப்னா உட்காந்து இங்க யாரும் இப்ப அழறது கிடையாது, அழறாங்க பட் அதுக்காக வாழ்க்கையே போயிடுச்சு சொல்லிட்டு நம்மள வருத்திக்கிறதோ இல்லை அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் கிடையாது. அதனால இவங்களை விட்டா இன்னொருத்தவங்க இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த ஹெல்தியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரு டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்பா மாறிடுது. ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ன்றது வந்து வருடங்கள் போக போக அது வளர்ந்துட்டே போகணும், இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டே போகணும். பட் அதுக்கு எதிர்மாறா இப்பெல்லாம் என்ன நடக்குதுன்னா பழக பழக பாலும் பிடிக்கும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல ஒரு 1 year 2 year 3 year அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும்போது போர் அடிச்சு போயிடுறோம், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போர் அடிச்சு போயிடுறோம், இல்ல அந்த ரிலேஷன்ஷிப் புது விஷயங்களும் இல்லை அப்படின்றதுனால அந்த பிரிவு இல்ல ஒரு பிரேக் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு. ஒரு ஹெல்தியான ரிலேஷன்ஷிப் கூட இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நம்மளுடைய முட்டாள்தனத்தால ஒரு டாக்ஸிக்கான ரிலேஷன்ஷிப்பா இங்க மாறிட்டு வருது. ஸோ இந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், பிரேக்கப் ஆகக்கூடாது, இல்ல டிவோர்ஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்க்கலாம். Okay. Do and don'ts relationship. So first ஒரு காலர் சொன்னாங்க ஹானஸ்டா இருக்கணும், பிலீஃப். எஸ், ரெண்டு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல நீங்க கமிட் ஆகிறீங்கன்னா அது லவ்வா இருக்கலாம், இல்லை வாட் எவர் ஒரு டேட்டிங்கா கூட இருக்கலாம், ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ரிலேஷன்ஷிப்பா கூட இருக்கலாம், அண்ட் மேரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் எதுலையுமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹானஸ்டி இருக்கணும். ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கணும். ஒருத்தரை பத்தி ஒருத்தருக்கு எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து ஷேர் பண்ணணும். அவங்கள வந்து ஒரு ஏமாத்துற ஒரு விஷயமோ இல்லை அவங்களுக்கு தெரிய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எந்த இடத்துல வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நீங்க அப்படி நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துலயே வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சு. அதாவது ஒருத்தவங்களை சீட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து பிசிக்கலா தான் அவங்களுக்கு துரோகம் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. மனசளவுல வந்து நம்ம வந்து அவங்கள வந்து கொஞ்சம் தனிச்சு அவங்க கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு விஷயங்களை மறைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டாலே அது வந்து ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் தான். ஸோ ட்ரை டு பி ஹானஸ்ட் டு யோர் ரிலேஷன்ஷிப். நெக்ஸ்ட், அப்ரிஷியேட் ஈச் அதர் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட், என்கரேஜ். இந்த 3 விஷயங்கள் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்க்கு வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். லைக் எப்படி நம்ம ஒரு செடிக்கு வந்து தண்ணி ஊத்திக்கிட்டே இருக்கோமோ அந்த மாதிரிதான் இந்த விஷயம். அந்த தண்ணி ஊத்துறத நம்ம நிறுத்தும் போது அந்த செடி வந்து கொஞ்ச நாள்லயே வாடி போயிடும். அதே போலதான் ஒருத்தர் நம்ம வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும், காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். பெரும்பாலும் வந்து லவ் பண்ணும் போது வந்து இது நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா செய்வோம். லைக் உன்னுடைய ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கு, உன்னுடைய ஹேர் ஸ்டைல் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் லவ் பண்ணும்போது வந்து நம்ம வந்து இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். பட் ஆஃப்டர் மேரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்
கமிட்மெண்ட்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது, இல்லைன்னா இல்லவே இல்லைன்னு என்ற ஒரு நிலைமை தான் இருக்குது. ஆஃப்டர் மேரேஜ் எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, மேரேஜ்ன்றது வந்து ஒரு டெஸ்டினேஷன். ஸோ அந்த ஒரு டெஸ்டினேஷன்ல வந்து நம்ம ரீச் ஆயிட்டோம்னா போதும், இனிமேட்டு வந்து நம்ம எந்த எஃபர்ட்டும் போட தேவையில்லை, இனிமே நம்ம எதையுமே செய்ய தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டு நம்மளுடைய லவ்வை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது எல்லாத்தையுமே ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம். அவ்வளவுதான், மேரேஜ் ஆயிடுச்சுல, இதுக்கு மேல என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனநிலைமைக்கு வந்துடுறோம். பட் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஒரு தவறான மனநிலை. இங்க வந்து உங்களுடைய ஒய்ஃப் வந்து உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்குற அதிகபட்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அவங்க சமைச்சதை வந்து நீங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும்ட்டு தான். ஓகேங்களா? ஸோ ஏன்னா ஒரு இருக்கிறதுலே ஒரு பெரிய கிரைம் என்ன தெரியுங்களா? குக்கிங் தான். ஏன்னா ஒரு 2 மணி நேரம் 2.5 மணி நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி குக் பண்றாங்க. எதுக்காகனா ஜஸ்ட் 10 மினிட்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு 2 ஹவர்ஸ் வந்து அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. ஸோ அவங்க எஃபர்ட் போடுறாங்க. அந்த எஃபர்ட்டை வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம். இங்க எல்லா மனசுமே ஒரு சின்ன பாராட்டுக்கு தானே ஏங்கி போயிருக்கு. ஸோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா விஷயங்களுமே அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. அவங்க உங்களுக்கு பண்ற ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட என்கரேஜ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட், சர்ப்ரைஸ். ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்க்கும் சர்ப்ரைஸ்க்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ஸோ சர்ப்ரைஸ்ன்றது வந்து சேம் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன பாயிண்ட் மாதிரியே தான். பிஃபோர் மேரேஜ் வந்து நம்ம நிறைய சர்ப்ரைஸ் பண்ணுவோம். பர்த்டேக்கு இந்த சர்ப்ரைஸ், ப்ரப்போஸ் பண்ண டேக்கு சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆஃப்டர் மேரேஜ்னு வரும்போது இந்த சர்ப்ரைஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிக்குது. அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான ஸ்பெஷல் டேஸ்லயோ இல்லை மற்ற டைம்லயோ வந்து உங்களுடைய பார்ட்னரை வந்து சர்ப்ரைஸ் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட், இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ். இது வந்து ஆண்களுக்கு தான் நம்ம நிறைய சொல்லணும். பிகாஸ் நம்பர்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுல வந்து ஆண்கள் வந்து கொஞ்சம் பெண்களை விட கம்மி தான். அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ டேட்ஸை வந்து நம்பர்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. எல்லா ஃபேமிலிலையும் வந்து இல்லை எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லையும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வர ப்ராப்ளம் இதுதான். என்னுடைய பர்த்டே டேட் எப்போ தெரியுமா, நம்மளுடைய வெட்டிங் டேட் என்ன தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க. அண்ட் நம்ம இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ண டே, இல்லை இன்னைக்கு தான் நான் உங்களை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெண்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பாயிண்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. பட் ஆண்களுக்கு அது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். அதனால இம்பார்ட்டண்ட்டான டேஸை வந்து கொஞ்சம் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. அது வந்து உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் வந்து குவாலிட்டி டைம். ஸோ குவாலிட்டி டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்க மீன் பண்றது எதுன்னா, எந்த ஒரு டிவைஸோ ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸோ எதுவுமே இல்லாம அவங்க கூட நம்ம இன் பர்சனா உட்கார்ந்து ஸ்பெண்ட் பண்றோம் பாத்தீங்களா, அதுதாங்க குவாலிட்டி டைம். இன்னைக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பிரேக் ஆகிறதுக்கு, டிவோர்ஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து மெயின் ரீசனா இருக்கிறது இதுதான். அதாவது என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது இல்லை, இல்லை என்னுடைய எப்பயும் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு, இல்லை என்னுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து எனக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது இல்லை, கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க பட் இப்போ வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது இல்லை அப்படின்ற இந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்து காமனான ஒரு ரீசன் ஆயிருச்சு பிரேக்கப்க்கு அண்ட் டிவோர்ஸ்க்கு. ஸோ குவாலிட்டி டைம்ன்றது வந்து அவங்களுக்காக நீங்க ஏதாவது பண்ணலாம். லைக் குக்கிங் பண்ணலாம், இல்லை அவங்க கூட சேர்ந்து ஷாப்பிங் போகலாம், இல்லை எதுவுமே பண்ணாம கொஞ்ச நேரம் அவங்க கிட்ட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறது, இல்லை ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருந்தா அவங்க கூட வந்து ஒரு 1/2 hour 1 hour 1 டேக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றது தான் குவாலிட்டி டைம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்புக்குமே. நெக்ஸ்ட், ஸ்பேஸ், ப்ரைவசி, ரெஸ்பெக்ட். ஸோ நிவேதிதா சொன்ன மாதிரி தான் ரெஸ்பெக்ட். You should respect your partner's privacy and his feelings and emotions. எல்லாருக்குமே வந்து அவங்களுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் தேவைப்படும். அது என்னதான் ஒரு மேரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கலாம், இல்லை நீங்க ரொம்ப இணைப்பிரியாத தம்பதிகளா இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். பட் ஸ்பேஸ்ன்றது வந்து அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் நம்ம கொடுத்துதான் ஆகணும். ஒருத்தர் வந்து தனியா இருக்கணும், இல்ல அவங்களுடைய ஹாபியை பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு நேரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த நேரத்தை நம்ம வந்து கொடுத்துதான் ஆகணும். லைக் உங்களுடைய பாய் ஃப்ரெண்டோ இல்லை ஹஸ்பண்டோ வந்து இப்போ ஐபிஎல் நடக்குது, ஸோ நான் வந்து ஐபிஎல் பார்த்துட்டு இருக்கேன், அப்புறம் கால் பண்றேன், அப்புறம் மெசேஜ் பண்றேன் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்கன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அதை விட்டுட்டு என்னை விட உனக்கு வந்து மேட்ச் தான் முக்கியமா, என்னை விட உனக்கு அதுதான் முக்கியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய பிரைவேட் ஸ்பேஸ்ல போய் நம்ம மூக்க நுழைச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த பிரைவேட் ஸ்பேஸ் குறையும் போது அங்கே வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படும்.
அதனால வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க தனியா இருக்க விரும்புறாங்களா, இல்ல அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் ஏதாவது செய்ய விரும்புறாங்களா, அவங்க செய்ய விடுங்க. எல்லா நேரத்திலயும் கூட ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. அதே போல அவங்களுடைய கெரியருக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க. லைக் 2 பேருக்குமே கெரியர்ஸ் இருக்கு. இல்ல ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து வீட்ல நிறைய வேலைகள் இருக்கும். நீ வீட்ல சும்மா தானே இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. அவங்க செய்யற வேலைகளுக்கும் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ரெஸ்பெக்ட வந்து கண்டிப்பா கொடுக்கணும். ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒரு பேசிக்கான விஷயங்கள் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல. ஸோ இப்போ எதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்கலாம். ஸோ இங்க எல்லாரும் டோன்ட்ஸ், இந்த விஷயம் நீங்க வந்து பிடிச்ச விஷயங்களை செய்றீங்களோ இல்லையோ, ரிலேஷன்ஷிப்லயோ இல்ல எதுலையுமே, ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல கூட சொல்றேன், அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் நீங்க செய்றீங்களோ இல்லையோ அது செகண்டரி. பட் பிடிக்காத விஷயங்கள் கண்டிப்பா செய்யாதீங்க. ஏன்னா பிடிக்காத விஷயங்களை செய்யும் போதுதான் கோபம் அதிகமாகும். அந்த கோபம் நாளடைவுல வெறுப்பா அதிகமாகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து your partner is not responsible for you. ஸோ இங்க நம்ம என்ன மீன் பண்ண வர்றோம்னா, நான் பெண்களை டேமேஜ் பண்றேன்னு நினைக்க வேண்டாம். பட் பெண்களுக்கு வந்து அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்க்கு வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. அவங்களுடைய வேர்ல்டை வந்து மேக்சிமம் வந்து அவங்களுடைய பார்ட்னரை சுத்தி தான் அவங்க வேர்ல்டையே அவங்க கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அவங்க பார்ட்னரை தவிர்த்து அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட எந்த ஒரு ஹாபியோ இல்ல தனிப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயங்களுமே இருக்காது அவங்களுக்கு. அதாவது என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் தான் எனக்கு உலகமே, இல்லை என்னுடைய லவ்வர் தான் எனக்கு உலகமே அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அந்த மாதிரி நினைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் நம்மளை சந்தோஷப்படுத்தி ஆகணும், அவரு நம்ம கிட்ட பேசினாதான் நம்மளுக்கு சந்தோஷம், அவர் நம்மளை வந்து பார்த்தாதான் நம்மளுக்கு சந்தோஷம். ஸோ நீங்க தான் என்னுடைய ஹாப்பினஸ்க்கு ரெஸ்பான்சிபிள், பிகாஸ் நீங்க வந்து என்ன லைஃப் பார்ட்னரா சூஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ என்னுடைய ஹாப்பினஸ்க்கு நீங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிள், நீங்க தான் என்னை எல்லாத்துக்குமே செய்யணும், என்னை ஹாப்பியா வச்சுக்கணும், எப்ப பார்த்தாலும் எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்களே செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பெரிய பேர்டனை வந்து அந்த பார்ட்னர் மேல தூக்கி வச்சிருவாங்க. பட் இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, லைஃப் இஸ் a journey. இங்க எல்லாருமே வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த டிராவலை வந்து ஈஸியா ஆக்குறதுக்காக தான் நம்ம லைஃப் பார்ட்னர் ஆர் டிராவல் பார்ட்னர்னு ஒருத்தரை சூஸ் பண்றோம். ஸோ 2 பேருமே அங்க வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு தான் போக போறீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ 2 பேருக்கு நடுவில் அந்த ஸ்பேஸ் கரெக்டா இருந்தாதான் நீங்க கரெக்டா டிராவல் பண்ண முடியும். லைக் நீ என்ன லைஃப் பார்ட்னரா தேர்ந்தெடுத்துட்டு அதனால நீ என்ன சுமந்துட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எல்லா பேர்டனையும் உங்க பார்ட்னர் மேல வச்சுட்டீங்கன்னா அந்த லைஃப் வந்து ஸ்மூதா இருக்காது, அந்த டிராவல் வந்து ஸ்மூதா இருக்காது. ஸோ உங்களுடைய ஹாப்பினஸ் வந்து உங்ககிட்ட தான் இருக்கு. அதை வந்து உங்களுடைய லைஃப் பார்ட்னர் கிட்ட எல்லா நேரத்திலையும் எதிர்பார்க்காதீங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றது, ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து கிரியேட் பண்றீங்கன்னா, இல்லை உங்களுடைய பாய் ஃப்ரெண்டோ இல்லை ஹஸ்பண்டோ இல்லை ஒய்ஃபோ இல்லை உங்களுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ யாரா இருந்தாலுமே ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குது, அந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ஹர்ட் ஆகுது அப்படின்னும் போது எடுத்த உடனே தாம்னு குதிச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ண. நீங்க வந்து உங்களுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணிருக்கலாம், ஒரு 2-3 டைம்ஸ் கால் பண்ணிருக்கலாம், அவங்க எடுத்திருக்க மாட்டாங்க. இல்ல ஒரு 10 டைம்ஸ் கால் பண்ணிருக்கலாம், எடுத்திருக்க மாட்டாங்க. இல்ல வேற யாரு கூடயாவது வெயிட்டிங்ல கால் பேசிட்டு இருந்திருக்கலாம். பட் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய மனநிலைமை எப்படி இருக்கும்னா, நீங்க வந்து நிறைய நெகட்டிவ் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. லைக் அவங்க நம்மளை அவாய்ட் பண்றாங்க, நம்மளை பிடிக்கல, நம்மளை விட வேற ஏதோ ஒரு விஷயம் முக்கியம், வெயிட்டிங்ல போறாங்க, யார்கிட்ட இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி யோசிங்க, உண்மையாலுமே அவங்க என்ன மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்காங்க, அவங்க ஏன் கால்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணல, அதுக்கு கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கும், இல்ல நம்ம அசியூம் பண்ணி வச்சிருக்கோமே இதெல்லாம் உண்மையா இல்ல லாஜிக்கான விஷயமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கொஞ்சம் நீங்க அந்த ப்ராப்ளமை கிரியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் காம் டவுன் ஆகுங்க. அவங்களுடைய சைடு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அது வேலிடா இருந்தா நீங்க ப்ராப்ளம் பண்ணலாம். பட் நம்ம பெரும்பாலும் வந்து இதுவா இருக்குமோ அதுவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஒரு விஷயங்களை வந்து நம்ம தவிர்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஆக்ட் அவுட் ஆஃப் டெஸ்பிரேஷன். இந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா, உங்களுடைய பார்ட்னர் எப்படிப்பட்டவர்னு தெரிஞ்சுதான் நீங்க சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, இல்லைன்னா நாளடைவுல
கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கும் அவருடைய கேரக்டர் என்ன, அவர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாரு, உங்க ஒய்ஃபோட கேரக்டர் என்ன, உங்க ஹஸ்பண்டோட கேரக்டர் என்னன்னு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அவங்க யாரா இருக்கிறாங்களோ அவங்கள நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவங்கள மாத்தணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சிகளை வந்து விட்டுடுங்க. அது வந்து ஒரு டைம் வேஸ்டான ஒரு முயற்சி தான். பட் அப்படியும் அவங்களுடைய ஏதாவது ஒரு கேரக்டரோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பிஹேவியர் வந்து உங்களை தொடர்ந்து வந்து ஹர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னும் போது அது முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணுங்க. எடுத்த உடனே நீ மட்டும் இதை மாத்திக்கலாம்னு வச்சுக்கோயேன், நான் உன்னை பிரேக்கப் பண்ணிடுவேன், அவள்தான் நான் உன்னை விட்டு போயிடுவேன், இதுக்கப்புறம் என்கிட்ட பேசவே பேசாது, அவள்தான் நம்ம இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை எண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு த்ரெட்டன் பண்ணாதீங்க. அவங்கள சேஞ்ச் பண்ணுன்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நீங்க த்ரெட்டன் பண்ணுவீங்க. பட் சம்டைம்ஸ்ல அவங்க வந்து அதை ஓகே சொல்லிட்டாங்கன்னா, அந்த பிரேக்கப்க்கு ஓகே சொல்லிட்டாங்கன்னா அது வந்து இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா போயிடும். அதனால உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சு த்ரெட்டன் பண்ணாதீங்க. நெக்ஸ்ட், கம்பேர் பண்ணாதீங்க. கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. லைக் அவங்க எப்படி இருக்காங்க, அவங்கள மாதிரி ஏன் நீங்க இருக்க மாட்டேன்றீங்க, இவங்க எப்படி இருக்காங்க, என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட லவ்வர்லாம் இப்படி இருக்காங்க, இங்க கூட்டிட்டு போனாங்க அங்க கூட்டிட்டு போனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றவங்களுடைய கம்பேர் பண்ணாதீங்க. எஸ்பெஷலி மூவிஸ் கூட வந்து உங்களுடைய லைஃப்பை வந்து கம்பேர் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. ஏன்னா மூவிஸ் வந்து உண்மை கிடையாது, அது வந்து ஒரு ரியல் லைஃப். ஓகேங்களா? அந்த ஃபிலிம்ல வந்து இந்த மாதிரி ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க, அந்த ஃபிலிம்ல வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்து இந்த மாதிரிலாம் இடத்துக்கு போனாங்க. ஸோ அந்த மூவிஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு ட்ராமட்டிக்கான ஒரு லைஃப் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க. மேக்ஸிமம் வந்து அது ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்க்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஸோ நீங்கள் டிசப்பாயிண்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, நீங்கள் உங்கள் பார்ட்னர்கிட்ட வந்து சண்டைலாம் போடுவீங்க. இதெல்லாம் நடக்கலைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏமாற்றங்கள் வரும்போது அந்த ஏமாற்றங்கள் அதிகமாக ஆக ஆக வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரு கசப்பான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக ஆகிடும். எந்த அளவுக்கு வந்து எதிர்பார்ப்புகளை குறைச்சிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து டிசப்பாயிண்ட்ஸ் இருக்காது. நெக்ஸ்ட் வந்து பொசசிவ்னஸ். ஓ காட், இதுதான் வந்து எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்புக்குமே வந்து இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு ட்ராபேக்னு சொல்லலாம். சம்டைம்ஸ்ல பொசசிவ்னஸ் வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்ப்பா, என்னுடைய பார்ட்னர் வந்து என்னால் ரொம்ப பொசசிவா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து பொசசிவ்னஸ் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஃபேக்டர் தான். லைக் என்னுடைய பார்ட்னர், என்னுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் இல்லை என்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் என்கிட்ட மட்டும்தான் பேசணும், வேற யார்கிட்டையும் பேசக்கூடாது, என் கூட மட்டும்தான் வெளியே வரணும், வேற யாரு கூடயும் வெளியே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொசசிவா இருக்கிறது. லைக் ரொம்ப நேரம் வெயிட்டிங் கால்ஸ் வந்துச்சுன்னா யார்கிட்ட பேசுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால ஒரு பிரச்சனைகள் வர்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆக்சுவலி நம்மளுடைய லைஃப் பார்ட்னர்ன்றவங்க வந்து ஒரு உயிருள்ள பொருள், உயிருள்ள மனுஷங்க. அவங்க வந்து ஒரு பொருள் கிடையாது. ஸோ ஒரு பொருளை தான் நீங்கள் ப்ரொசஸ் பண்ணிக்க முடியும், அது எந்ததான் என்கிட்ட தான் நான் வச்சுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கை வந்து நம்ம ப்ரொசஸ் பண்ணவே முடியாது, பண்ணவும் கூடாது. இன்னும் நிறைய மேரேஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப அதிகமாக நடக்கும். லைக் ஹஸ்பண்ட் வந்து அம்மாவுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாரு, அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பொசசிவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தால வந்து நிறைய மேரேஜஸ்ல ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டோன்ட் பி அ பேரண்ட் ஆர் ஸ்பை. ஸோ ஒரு பேரண்டா என்னைக்குமே ஒரு பார்ட்னர் கிட்ட இருக்காதீங்க. எல்லாருமே சொல்லுவாங்க எனக்கு என்னுடைய அம்மா மாதிரி தான் ஒரு லைஃப் பார்ட்னர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி கேர்ள்ஸ் சொல்லுவாங்க என்னுடைய அப்பா மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு லைஃப் பார்ட்னர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அவரு வந்து அப்பா ரோல் பிளே பண்ணிட்டாருன்னா இல்லை அவங்க அம்மா ரோல் பிளே பண்ணாங்கன்னா அப்போ அவங்களுடைய ரியல் ரோல் அப்படின்றத அவங்க எப்போ பிளே பண்ணுவாங்க? ஸோ இங்க நம்ம மென்ஷன் பண்றது என்னன்னா, பேரண்ட் மாதிரி இதை பண்ணாத, அதை பண்ணாத, அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணாத, இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணாத, இப்படி சிரிக்காத, அங்க வெளியே போகாத, இங்க நிக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்ப பார்த்தாலும் பேரண்ட் மாதிரி ஒரு கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காதீங்க. ஈவன் ட்ரெஸ்ஸிங்ல கூட இந்த ஷர்ட் போடாதீங்க, இல்லை இந்த ட்ரெஸ் போடாத, இது உனக்கு நல்லா இல்லை, அதை போட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழந்தைங்களுக்கு வந்து எப்படி இன்சிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போமோ அந்த மாதிரி ஒரு பேரண்டா இருக்காதீங்க. பிகாஸ் நீங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு அடல்ட் தான். ஓகே, உங்களுக்கு தெரியும் எது நல்லது எது தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
விமன்ஸ்க்கு இந்த நேச்சர் நிறைய இருக்கு. நான் தான் என் ஹஸ்பண்டை டேக் கேர் பண்ணிக்கிறேன், அவருக்கு எல்லாமே நான் தான் பண்றேன், ஈவன் ஒரு ஷர்ட் கூட அவருக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண தெரியாது, நான் தான் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு. அப்படி கிடையாது. கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்து பாருங்களேன். அவங்களுடைய தேவைகளை அவங்க விருப்பத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பை பண்ணாதீங்க. அதாவது அவங்க யார் கூட பேசுறாங்க, லைக் அவங்களுடைய வாட்ஸ்அப் செக் பண்றது, அவங்க எஃபிஐ செக் பண்றது, இதுதான் வந்து பிரைவசின்றது, அவங்களுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்பை பண்றது வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ராப்ளம்ஸை கிரியேட் பண்ணும். அது ப்ராப்ளம்ஸை கிரியேட் பண்ணுன்றதை விட ஒரு பெரிய மன வருத்தத்தை கொடுக்கும். சப்போஸ் அவங்க வேற யார் கூடயாவது ஃப்ரெண்ட்லியாவோ இல்லை நார்மலாகவே கூட சேட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஒரு கொலீக் கூட, அதை நீங்க பார்த்துட்டு அதை தப்பா நீங்க அசியூம் பண்ணிக்கலாம். அதை வச்சு உங்களுக்கும் மனசு கஷ்டம், அதை கேட்கும் போது அவருக்கும் மனசு கஷ்டம். அதனால இந்த பேரண்டாவும் ஸ்பையாவும் இருக்கிறத வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ திரும்பவும் சொல்றேன், ஒருத்தங்களுக்கு பிடிச்சதை நம்ம செய்யறத விட பிடிக்காததை செஞ்சாலே வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்தியா இருக்கும். ஸோ ஐ திங்க் ஓரளவுக்கு நான் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆஸ் மகாத்மா காந்தி செட், எங்க வந்து லவ் இருக்கோ அங்கதான் லைஃப் இருக்கும், லவ் இல்லைன்னா லைஃபே கிடையாது அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு. அதுதான் வந்து 100% ட்ரூ. லவ் இல்லாத இடத்துல ஒரு வாழ்க்கை வந்து ஒரு உயிரோட்டமாவே இருக்காது, எந்த ஒரு உயிர்ப்புமே இருக்காது, யார் முகத்துலையுமே சிரிப்பு இருக்காது. ஸோ அந்த ஒரு லவ்ன்றது வந்து நம்ம லைஃப்ல ரிலேஷன்ஷிப்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அந்த ரிலேஷன்ஷிப்க்கு வந்து கொஞ்சம் உங்களுடைய அட்டென்ஷனை கொடுங்க. உங்களுடைய லவ் நீட்ஸ் என்ன, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல கமிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இல்லை கமிட் ஆன பிறகு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து உங்களுடைய நீட்ஸ் என்ன, உங்களுடைய பார்ட்னர் கிட்ட உங்களுடைய நீட்ஸ் என்ன, அதுல வந்து கொஞ்சம் தெளிவா இருங்க. நீங்களே தெளிவா இல்லாதப்போ ஒருத்தர்கிட்ட போய் ப்ரப்போஸ் பண்றதோ இல்லை ஒரு மேரேஜ்ன்ற ஒரு பெரிய டிசிஷனோ எடுக்காதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தெளிவா இருங்க. அந்த பர்சன் மேல நம்மளுக்கு இருக்கிறது வந்து லவ் தானா, இல்லை என்ன கைண்ட் ஆஃப் லவ், இல்லை நம்மளுக்கு இருக்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு பிசிக்கல் அட்ராக்ஷன் தானா. லைக் நம்ம இப்ப பார்த்த இந்த 3 காம்பனன்ட்ஸுமே நீங்க ஒரு சீரியஸ் ரிலேஷன்ஷிப்குள்ள இறங்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க. இந்த 3 ஆஸ்பெக்ட்ஸும் நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கா, நம்ம பார்ட்னர் கிட்ட நம்மளுக்கு இருக்குதா அப்படின்றத நீங்க திங்க் பண்ணுங்க. ஸோ ஐ ஹோப் நீங்க உங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல சீரியஸ் டெசிஷன்ஸ் மேக் பண்ணும்போது வந்து இந்த 3 விஷயங்களும் திங்க் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் ஒன் மோர் லாஸ்ட் திங், லைஃப் இஸ் அ ஜேர்னி. ஸோ அதுல வந்து நம்ம எல்லாருமே ஒரு டெஸ்டினேஷனை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். அந்த டிராவல் ஈஸி ஆகிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கம்பேனியனை வந்து செலக்ட் பண்றோம். ஸோ அவங்க வந்து நம்மளுடைய கம்பேனியன் மட்டும்தான். ஒரு வண்டி வந்து ஸ்மூத்தா ரன் ஆகணும்னா 2 வீல்ஸ்க்கும் நடுவில் வந்து கரெக்டான டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். அப்பதான் வந்து அந்த வண்டி வந்து ஸ்மூத்தா டிராவல் ஆகும். அப்படி இல்லாம அந்த நம்ம ரொம்ப பக்கத்துல வந்தாலோ இல்லை லைக் என்ன சொல்றது, இவங்கதான் நம்மளுடைய பார்ட்னர், நம்ம இவங்களை என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு அட்வான்டேஜ் இல்லை ஒரு கிராண்டடா எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம், இல்லை இந்த டிராவல் ஃபுல்லா நீங்க என்ன சுமந்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஸ்மூத்தா இருக்காது. முடியாத பட்சத்துல நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு அந்த டிராவலை ஈஸி ஆக்கிக்கலாம். ஆனா ஆல் த டைம் வந்து நம்ம ரொம்ப கனெக்டடாவே இருக்கணும், ரொம்ப அந்த பொசசிவ் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அங்கங்க அந்த வண்டி வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகிதான் நிற்கும். அப்பப்போ வண்டிக்கு வந்து ஆயில் போடுற மாதிரி நீங்க உங்களுடைய சர்ப்ரைசஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செய்யுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு வண்டியை ரிப்பேர் பண்ண பாருங்க. எடுத்த உடனே வந்து இந்த வண்டி வேண்டாம் அப்படின்னு தூக்கி போடுற நல்ல டிசிஷன்ஸ் இருக்காது. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஆல். உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க இப்போ கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஐ எம் ரெடி டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின்ஸ். Participants, if you have any questions or opinions, you can share with Delphin ma'am. So anyone? So everyone are clear? Questions இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். Any questions? உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸை கொஞ்சம்
இது பண்ணுங்க, chat boxல போடுங்க. செஷன் ஏதாவது ஃபீட்பேக் கொடுக்கறதா இருந்தாலும் கொடுங்க. Ma'am, it was a wonderful questions session. இருந்தாலும் Yeah, who is it? கேக்குதா? I'm audible? Yeah, Arvind, yeah. Yeah, thank you. Wonderful, ma'am. Thank you so much, Delphi, ma'am. It was wonderful. And லைஃப்ல நடக்கிற ஒரு சிம்பிளான விஷயம் தான் சொல்லுவோம், பட் ஆனா இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். LOVE 4 வார்த்தை. இந்த 4 வார்த்தைங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு யுகம் மாதிரி. ஸோ ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங், நான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தேன், உங்கள்ட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டேன். ஸோ இப்படி இருக்கணும். நான் சில தவறுகள் பண்ணிட்டு இருந்தேன் உண்மையாவே. ஸோ அதையும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் திருத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விருப்பப்படுறேன். ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நான் இங்க ஒரு மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா, மனுஷங்கள் அப்பாற்பட்டு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சோசியல் மீடியால பாக்குறோம். என்ன அப்படின்னா, விலங்குகள், சில அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா திடீர்னு வந்து சில லவ் வந்து அதுங்க வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ற விதம் நல்லா இருக்கு. ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா அன்னப்பறவை நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அதோட இனம் வந்து அழிஞ்சா, அதாவது ஆண் இனமோ பெண் இனமோ, அதோட துணை வந்து இறந்து போனா அதுவும் அதோட உயிரை மாய்ச்சிக்கிற மாதிரி. ஸோ மனிதர்களாகிய நாம் அதுக்கு அத்தனை அறிவு இருந்தே அத்தனை அன்பை காட்டுறப்ப நம்ம இத்தனை அறிவு இருக்கோம். ஸோ நம்ம அதுங்கள்ட்ட இருந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் சில விஷயங்களை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆசைப்படுறேன். ஸோ இதுதான் என்னோட. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். Yeah, sure, Arvind. Thank you. Ma'am, it was a wonderful session, So, ma'am. very Because நிறைய பேர் இங்க வந்து உறவு சிக்கல்கள்ல தான் சிக்கி தவிக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு நிறைய தீர்வு சொன்னீங்க. இங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து அவங்களுடைய லவ் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னா இப்போ வந்து இப்போ நான் லேட் 80s கிட், 90s கிட் இருப்பாங்க, 2K கிட்ஸ் இருப்பாங்க இந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்ல. ஸோ எவ்ரி ஒன் கேன் ரிலேட் டு வாட் யூ செட். ஸோ நீங்க சொன்ன அந்த கேட்டகரி ஆஃப் லவ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுல வந்து தங்களை ரிலேட் பண்ணிக்க முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த காதல்ன்ற உணர்வு வந்து இட் ஹேஸ் அ கான்செப்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் அ தியரி அப்படின்றது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஸோ இதுக்கு வந்து தீர்வுகளும் இருக்கு. ஸோ அந்த தீர்வுகளை நீங்க ரொம்ப அழகா எடுத்து வச்சீங்க. அண்ட் நீங்க சொன்ன அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நல்லா இருந்தது. அந்த டிராவலிங் கம்பேனியன் கான்செப்ட் எல்லாமே நல்லா இருந்தது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் டேக்கிங் திஸ் வண்டர்ஃபுல் செஷன். ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் அ மச் நீடட் செஷன் ஆஃப் தி ஹார்ட். So I think everyone enjoyed the session. And if any feedback or opinion, anyone can share. I think people have joined now. Hi, ma'am. Hello. This is audible? Yeah, you're audible. Hello. This is Nivetha. Ma'am, session super இருந்துச்சு ma'am. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்துச்சு. லைக் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் கூட இப்படிலாம் மாத்திக்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் செஷன் மாதிரி இருந்துச்சு. அது நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. அந்த ஒரு விஷயம் சொன்னீங்கல்ல, என் அப்பா மாதிரி இருக்கணும், என் அம்மா மாதிரி இருக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. அது ஒரு மித்து மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் ஆக்சுவலி நம்ம அப்படிதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் நிறைய பேரு. பட் அது அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னது ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே. ரொம்ப தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, Nivetha. Thank you. Anyone else? Share your opinions, feedback. ஓகே, அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். லைக் ஸோ ஓகே, தேங்க்யூ பிரேம் அண்ட் தேங்க்யூ லெட்ஸ் டாக் லெட்ஸ் கனெக்ட் அண்ட் அமேசிங் ஹியூமன் பீயிங். எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய யங் டேலண்ட்ஸை நீங்கள் வந்து நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ தேங்க்யூ திவாகர் சார் அண்ட் நான்சி. ஸோ இந்த அமேசிங் ஹியூமன் பீயிங் ஃபுல் க்ரூக்குமே நான் வந்து தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். Thank you so much for taking a wonderful session. And tomorrow we're having a wonderful session again. So I think you can view the screen. So why is life so precious? So it will be taken by Kavita Kannan. So she's a trainer and director of academics at CBSE school. So நாளைக்கும் நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிட்டு you can take away some valuable information. So thank you so much for all.
So you have taken your valuable time. So let's wind up. Thank you, Delphin ma'am, and thanks to all participants. Jeba, நீங்க தான் சொல்றீங்களா? Yeah, thank you sir. Thank you Delphin ma'am. End பண்ணிக்கலாமா? End பண்ணிக்கலாம். I just want to thank all the participants. So 1.5 hour time spend பண்ணி participate பண்ண எல்லா participants என்னுடைய நன்றி. Thank you all participants. Thank you.